ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਚਰਨ ਪਏ ਸੰਤ ਬੋਹਿ ਥਾ, ਤਰੇ ਸਾਗਰ ਜੇਤ। ਮਾਰਗ ਪਾਏ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ, ਗੁਰ ਦਸੇ ਭੇਤ। ਚਰਨ ਪਏ ਸੰਤ ਬੋਹਿ ਥਾ, ਤਰੇ ਸਾਗਰ ਜੇਤ। ਮਾਰਗ ਪਾਏ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ, ਗੁਰ ਦਸੇ ਭੇਤ। ਹਰ 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 ਹਰੇ, ਹਰ 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 ਹੇਤ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤੇ, ਹਰ 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 ਚੇਤ। ਰਹਾ ਪੰਚ ਚੋਰ ਆਗੈ ਭਗੇ, ਜਬ ਸਾਧ ਸੰਗੇਤ। ਪੂੰਜੀ ਸਾਬਤ ਘਣੋ ਲਾਭ, ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੋਭਾ ਸੇਤ। ਨਿਹਚਲ ਆਸਣ ਮਿਟੀ ਚਿੰਤ, ਨਾਹੀ ਡੋਲੇਤ। ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਤ ਨੇਤ। ਗੁਣ ਗੰਭੀਰ ਗੁਣ ਨਾਇਕਾ, ਗੁਣ ਕਹੀਐ ਕੇਤ। ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਗੁਣ ਗੰਭੀਰ ਗੁਣ ਨਾਇਕਾ, ਗੁਣ ਕਹੀਐ ਕੇਤ। ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਚੌਪਦਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਰਹਾਉ ਤੇ ਪਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਜ਼ਿਕਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ 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 ਹਰੇ, ਹਰ 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 ਹੇਤ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤੇ, ਹਰ 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 ਚੇਤ। ਰਹਾਓ। ਜੇ ਆਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਹਰ ਅੱਖਰ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਹੈ ਖੂਬ ਸਾਰਾ, ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਲਡ ਅਲੰਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ। ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਗੁਇਸਟਿਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਰਿਪੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਪਰਿਪੇਖ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਟਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। when we talk about ਜੋਤ, that means enlightenment, ਰੌਸ਼ਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰਿਪੇਖ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਈ। and that's why we are seeking ਗੁਰਮਤ when we come in ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। that is our main purpose to come here, and Baba Ji giving us, even blessing us that wisdom with the form of these shabads. So that's why we are getting this chance to discuss these shabads in very detailed way.
खैर जिहड़ा बचन सीगा जो जिक्र आ रहा है, हर 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 हरे हर 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 हेत। हेत प्यार नूं कहा जाता है, किसी दे नाल हित होना, किसी नाल स्नेह होना, किसी दे नाल एक तरह की जिन्होंने कह लो कि एक अफैक्शन, एक लव, एक स्नेहता। हुण इहदे च हरी दी स्नेह की गल हो रही है। हर ये भी बड़ा भावपूर्त, बड़ी सिग्निफिकेशन वाला वर्ड आ। यदि ट्रांसलेशन हरी करते हैं असी या हर करते हैं, मीन एवरीवेयर, मीन एवरीथिंग। हर ये होंदा इहदा रूप। यदि जो पूरी इंटरप्रटेशन जावांगे तो इसका मायना बनेगा ओमनी प्रैजेंट, जिन्होंने ओंकार कहा गया। सो ओमनी प्रैजेंट नाल हेत होना, प्यार होना, स्नेह होना, मनुख की फितरत विच कुछ चीज़ां तो ये कुदरत के हुक्म विच ही है सब कुछ। वैसे गुरबाणी ने इसे करके सानू कहा आ कि जे तुसीं ध्यान नाल देखोगे तो रब दे बनाए सारे संसार दे विच यह जग सच्चे की है कोठड़ी। सच किते बाहर नहीं, वो इसे कोठे विच ही है। सच्चे का विश्वास, तो उस कोठे चो दा अपना ही वसेबा हैगा। हाँ, चीज़ां नूं सही दस्तूर विच समझना जानना, ये मनुख नूं कुदरत ने इहदी एबिलिटी दिती है, इहदी समर्था दिती है। पर नाल दे नाल कुदरत ने ऑटोनमी भी दिती है कि बंदा चाहे तो होर क्रीचर वर्ल्ड या कुदरत के होर रंगां दे विच मस्त होकर भी जी सकता है, तो जे चाहे तो कुदरत सिरजनहार दे नाल आत्मसात होकर भी जी सकता है। ये गुरबाणी दे बारे कहती है। चॉइसिस साडियां हैगियां ने, पर हाँ ये बाणी जरूर कहती है जे असी कुदरत के रंगां च बहुत गलतान होवांगे। जे आप जी अज का हुक्मनामा पढ़िया हो, जे थी है पाई है नाव मजीठ, सजैशन तो यही हैगा। पर जिसने यह तन माया पाहिया प्यारे, लीतड़ा लब रंगाए। पर जिसने अपने जीवन की जाच ही लब, मतलब लालच विच, लोभ विच जाके उसदे नाल अपने आप को एसोसीएट कर लिया है भाई, आखिरकार वो फिर उहदे जिहड़े सिट्टे ने, जिहड़े कॉन्सिक्वेंसिस ने, जिहड़े रिजल्ट्स ने, उन्हां तो बच थोड़ा सकता है। जे बहुत खुद प्रस्त होकर जीवांगे तो फिर भाई हर इल्ज़ाम भी खुद ते ही आएगा। तो जो आप असी डूअर बनांगे, आप असी खुद नूं अपने तरीके नाल उस रूप में प्रमोट करांगे, उसनूं लैके चलांगे, तो भाई फिर सुख तो हो सकता थोड़ा बहुते समय का सोच च होए कि मैं कुछ प्राप्त कर लिया, मैं कुछ अचीव कर लिया, पर मैनू लॉस हुंदा, मैनू दुख प्राप्त हुंदा तो रोज़ दिसेगा। तो जो मेरी मैं विच मौजूद आ कि मैं अचीवर हाँ, मैं डूवर हाँ, मैं ही करता हाँ, तो फिर मैं ही भोगी हाँ, मैं ही दुखी हाँ, फिर तो मैनू कौन बचाएगा। फिर मैं ये शिकायत करा भी ओ हो मैनू तो नींद नहीं आ रही, भाई किवें आएगी। तू आप ही ये मुसीबत मुल लईए, तू ये कहेगी ओ हो मेरा तो बहुत जिहड़ा हैगा, मैं तो रात दिन परेशान बड़ा रहना वा। भाई किसी होर ने पंड थोड़ा चुकाई है, तू आप चुकी है। आ रूप जिहड़ा आ जिसनों अजकल बहुत कहा जाता लैट इट गो, हर चीज़ नूं जिहड़ा हैगा उन्होंने पकड़ो ना, छड्ड दिओ। हालांकि ये जिहड़ा चीज़ां इस तरीके नाल है कि बंदे नूं थोड़ा बहुता इस किस्म का कंफर्ट देने वास्ते किया जाता, पर जे डीप लैवल ते जाया जाए तो डीप लैवल ते ये है कि सब कुछ उहदे विचों आया, उहदे च ही अमा जाना है। मैनू एक कुदरत ने छोटा जिहा रोल दिता आ, मैं उस रोल ते अपने ते फोकस करा। एक रोल जदों मैं बाल वरेस मंडोली दे विच आ, एक बच्चे का रोल मिलिया मैनू, उत्थे मैनू रोल प्ले करना चाहिए। वो बाल का रोल किवें दा हुंदा, बाणी ने बड़ा व्याख्या है उसनूं सारे दे सारे। जिवें मेरी एज वध रही है मेरा रोल बदल रहा है, मैनू उस रोल विच पार्टिसिपेट करना चाहिए। बाबा जी ने करके दिखाया। गुरु नानक साहब आप बालक रहे, फिर वड्डे होए, फिर कामकार कीते, फिर विआह कीता, भरा दे तौर पर रोल प्ले किया, बेटे के तौर पर एज ए रिलेटिव कुड़म के तौर पर रोल प्ले किया। सो सारे रोल प्ले किए उन्होंने, तो किते भी लबरेज नहीं होए या
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸ਼ਮੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਐਵੇਂ ਰੋਲ, ਤੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੂੰ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਰਨ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਵੀ, ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਜੇ ਉਸ ਵਨਨੈਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਦੇਖੇਗਾ। ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਏਗੀ, ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਨਰਜੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਹੀ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਸਥਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਜੀ ਲੱਗਦੀ, ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਟਾਈਪ ਆਫ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੋਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਵਿੱਚ, ਰਹਿਣੀ ਰਹਿਤ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ? ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਠ ਦਾ ਅਸਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਚਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਜੀਵਨ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਰਤੀ ਹੋਣਾ, ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਟਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੀਇੰਗ ਏ ਮਨੁੱਖ, ਬੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਆਟੋਨਮੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਰਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨੈਸਟੀ ਹੋਏ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੋਏ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੋਏ, ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੋਏ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਟਵਾ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਹੈ ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਹਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਤੇ ਡਕੇ ਡੋਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਲਚ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਲਚ ਜਿੱਥੇ ਵਧੀ ਜਾਏਗਾ ਮਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ? ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਆਰਾਧਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ। ਇਹੀ ਹਰ 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 ਹੈ ਤੇ ਹੇਤ ਇਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਟਰਸੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਢੋਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਰਸੀ ਖੋਲੋਗੇ, ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲਿਟਰਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਬਹਿਰੂਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਿਟਰਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੂ ਐਮ ਆਈ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਈਰਖਾ, ਦੁਆਇਕ, ਸਾੜੇ, ਆਖਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਲੱਭਦੀ। ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਪ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਰਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਖਲੋਨੇ ਹਾਂ, ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੇਤ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੇਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਅਧਰੇਵਾ ਹੋਣਾ, ਬੜੀ ਸਨੇਹਤਾ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਟ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਲੀ ਉਸਨੇ, ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਟ ਆ, ਸੱਟ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੇਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਆ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਫੇ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਧੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰ, ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੇਚ ਆ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਨਾ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਹੇਚ ਲੱਗ ਜੇ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਗੁੱਡ। ਭਾਈ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੇਚ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਬਸ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਾ ਨਾ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਗੁੱਡ। ਦੰਦ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੌਂਗ ਰਨ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ। ਹੇਚ ਚੰਗਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੂੜ ਨਾਲ ਵੀ ਹੇਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਬਖੀਲਗੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਬਖੀਲਗੀ ਸੁਣਾਏ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਾਏ, ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਬਸ। ਇਹ ਵੀ ਹੇਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਬੰਦਾ
तो सब तो पहला सोचा चलो गुटका साहब फटते हैं, पोथी साहब फटते हैं, ये चंगा है, ये पॉजिटिव है, इनू काइंड ऑफ एडिक्शन कह लो, पॉजिटिव एडिक्शन है। संगत करनी, बंदा वैसे कैनेडा वर्गे मुल्क च बैठे हाँ, इत्थे बड़ी साढ़े कोल अपॉर्चुनिटीज़ हैगियां ने पैसे अर्न करने वास्ते। बंदा ऊबर ड्राइव कर सकता है, ट्रक ड्राइव कर सकता है, कोई होर जॉब्स के जगह जगह ते हैल्प वांटेड दे साइनस लगे ने, तो बंदा गुरुद्वारे आके संगत च भी बैठ सकता है। कोई बंदा यह कैलकुलेट करे कि काहदा की फायदा कि 2 घंटे होर लाने किते जाके इस रूप दे विच, पर एक हेच होए नहीं 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 संगत च जाना है। इहदा राइट वे इंस्टेंट रिजल्ट तो नहीं हैगा, कोई इंस्टेंट कोई चैक तो नहीं वधेगा इहदे नाल, बल्कि हो सकता थोड़ी बहुती मनी डोनेट करोगे उस रूप दे च होएगा, पर इहदा जिहड़ा लॉन्ग रन दे विच आ वो बेनीफिट की है, एक आत्म तृप्ति होएगी, आत्म आघा जाओगे, एक सेल्फ कंटेंटमेंट वाली बात होएगी। ये सारी चीज इहो जिहा हेत लग जे, हरी नाल हेत ये है, होर हरी दी कोई रिहा मतलब जिवें आपां साइमन फ्रॉयड नूं पढ़दे हैं या होर तुसीं वैसटर्न स्कॉलर पढ़दे हो कुछ, तो उन्होंने धर्म संस्था बारे बहुत मतलब लिखिया आ, तो उन्होंने दे लिखण दे पिछों रीजन भी दिते ने। हुण रीजन इस तरह जानो कि कोई शख्स एक रब दी या अपने देवते दी इष्ट दी मूर्ति बना लैंदा, तो मूर्ति बना के बस उसनूं अपने नाल ही रखदा हर टाइम, या उसदी उहदे नाल ही जिहड़ा हैगा उसने किते काम ते जाना या रखना या सारा उस रूप दे विच, ते कि मेरी इहदे नाल हेतता आ, मेरी इहदे नाल प्रीत आ, की समझांगे ये कोई चंगी चीज़ आ? हाँ, इहदे मुकाबलतन तू एक स्कूल ऑफ थॉट कैरी कर, वो स्कूल ऑफ थॉट जिहड़ी तेरी वैलबींग वास्ते चंगा है, दूजे दी वैलबींग वास्ते चंगा है, उसनों कैरी कर। जगह जगह ते मौका बनेगा, किते मौका बनेगा तेनों डर लगेगा, तेनों फिर अपना स्कूल ऑफ थॉट याद आए, डरना नहींगा, कम आएगा। एक तुहाडे सुरत च पिया होया एक बड़ा कारगर टूल आ जिहड़ा है, कई लोग देयर इज नो सबसटेंस एक्चुअली इन रिलीजियस स्कूल और इन स्पिरिचुअल स्कूल्स, नो वी आर नॉट एबल टू गेट इट, दैट्स अ प्रॉब्लम। सानू सपोज करो ना कोई बंदा आया, वो हाथ दे नाल लिख के कोई चीज़ां जिहड़ियां ने वो किसी नूं सेंड करदा या कुछ राइटिंग वर्क करदा, उन्होंने तुसीं कंप्यूटर ते प्रिंटर लिया के दे दिओ, तो वो बेचारा होए 2 फिंगर टाइपर लाइक मी, उस तरीके करने वाला, तो हुण ਉਹਦੇ ਲਈ मुसीबत बन गई ना, वो तो कहेगा हद ही हो गई, दसो हुण तक मैं 4 पेज लिख लेने सीगे, दिस मशीन इज़ नॉट एक्चुअली यूजफुल एट ऑल। ना भाई, मशीन तो बहुत यूजफुल आ, तेनों नहीं चलानी आउंदी। ये है ਜਿਹੜੇ स्पिरिचुअल स्कूल की गल गुरु साहब करते हैं, जे किते इसनूं असीं यूज़ करना सीख लईए, इसनूं इहदे नाल असीं अपनी एसोसीएशन बिल्ड कर लईए, फिर तो बड़ी कारगर चीज़ है। हरी नाल हेत लग गया, तो हरी तो हर थां ते अंग संग है, उहदा उही सब चीज़ां च मौजूद है। सुरत च अपने आप बैटरमेंट होने की पॉसीबिलिटी वध जाएगी। जिवें मैं बेनती की, डर अज के समाज दे विच तुसीं देखो, मैं बीते 2 रोज़ पहले कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा सीगा कि जिन्नी खास करके एक तरह के नाल बड़ा वर्टिलिटी हो रही है, बड़ी मतलब वैरी कर रही ने स्टॉक मार्केट्स, तो इस किस्म के नाल चीज़ां हो रही ने, तो उहदे पिछे काम की कर रही है चीज़, फियर, डर। डर यह है कि बंदे नूं पता ही नहीं लग रहा, एक पासे लालच काम कर रहा है भी मैं एकदम कुछ बना लवां, दूजे पासे डर काम करता भी नो 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 लूज ही ना कर जा किते। सो इस रूप दे च सब चीज़ां हो रही, ये सारे दे विचों जिहड़ी चीज़ आएगी कम्यूनिटी के लैवल ते भी, इंडिविजुअल लैवल ते भी, वो हैगी एनग्जाइटी, एंक्शियस फील करांगे असीं। तो ये लॉन्ग रन वास्ते साडे ना तो समाज वास्ते हेल्दी है, साडे वास्ते तो हेल्दी होएगा कि इंडिविजुअल्स वास्ते। फिर दा प्रभाव भी कई रूपों के विच आ, जे मैनूं बहुत सरल करके बयान करा, क्योंकि फिर विनती करा, गल यह है कि गुरबाणी दा आशाया साडी सुरत उसनूं कैरी कर लवे। काफ़ी साल पहला निकालिया, मेरे को एक केस आया, तो बच्ची सीगी, तो उन्होंने नाइट मेयर्स आउंदे, एज दे एक सर्टन पड़ाव ते आई, वो जो हारमोन्स थोड़े
एक्सीलेट होंदे आ. And that time she wasn't feeling healthy anymore as she used to feel. Parents were worried. Both were professional. They were well off. They had a lot of, you can say, money and resources. ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਕਟ ਅਲਾਓ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਬਾਏ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ. ਦੇ ਟਰਾਈਡ ਦੇਅਰ ਬੈਸਟ ਬਟ ਡਾਊਨਵਰਡ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ. ਖੈਰ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਸੀਗੀ. ਕਾਫੀ ਵੇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ. ਅਨਟਿਲ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਵੀ ਕੀਤਾ. ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ. ਖੈਰ ਲੌਂਗ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ. ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਮ ਵਾਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਕਰਾਈਡ. ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਪਲੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੱਲ ਵੀ ਹੈਗਾ. ਤੇ ਚੱਲ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਨਾ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ. ਖੈਰ ਬਾਤ ਹੋਈ. ਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ. ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, 3-4 ਸੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ. ਖੈਰ ਮੈਂ ਮੌਮ ਦੇ ਚਾਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਪਸ ਆਫ ਆਈਸਬਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਜਾਂ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਲੈਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਵੋਂਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ. ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ. ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਟਰ. ਆਈ ਵਿਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋਵਾਂਗਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ. ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਮੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੈਵ these sort of dreams too. ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ, ਸਾਈਕਲ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਆਪਾਂ ਪਕੜ ਲੈਨੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ. ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਫਿਰ ਹੋਰ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਓਨੈਸਟਲੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ. ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਭ ਕੁਛ, ਪਰ ਇਨਡੀਡ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਅੰਦਰੋਂ. ਉਹ ਗੱਲ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਗਈ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਡਰ ਬੇਟੀ 'ਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ. ਆਹ ਰੂਪ ਆ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆ. ਕੱਟ ਕੇ ਪਟ ਕੀੜੀ ਲੁਕੀ ਕਿ ਹਾਥੀ ਲੁਕਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਅੰਦਰ ਦੇ ਪੱਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਾਤ ਲੁਕੋ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਹਾ, ਛੁਪੋ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਹਾ, ਵਿਖਾ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਹਾ? ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੇ ਓਨੈਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਹੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਡਰਪੋਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ. ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਲੋ ਹੋਏਗਾ. ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣਾਂਗਾ, ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਬਣਾਂਗਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗਾ. ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਢੋਰੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਨਿਤ ਉੱਠ ਜਾਏ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ. ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ
ਉਹਦੀ ਅਪਲਿਫਟਿੰਗ ਥੋੜਾ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੇ ਡਾਊਨਵਰਡ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਅਪਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਹਰੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਤਸੱਵੁਰ ਮੰਤਰ ਰਟਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਤ, ਇੱਕ ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਲ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਉਸ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਸੱਵੁਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਡਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਟਾ ਬੇਸਡ ਅਪਰੋਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਆ, ਮਦਦ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਾਸਟ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਫਿਊਚਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟ ਆ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਕਰ, ਤੇ ਸਨੇਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਸਿਖਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਨੇਹ, ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤਸੱਵੁਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਹਰ 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 ਹਰੇ ਹਰ 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 ਹੇਤ। ਹਰੀ ਦਾ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹਰੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਇਸ ਰਹਾਉ ਦੇ ਪਦ ਦੀ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤੇ ਹਰ 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 ਚੇਤ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦੁਹਰਾਓ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਝੂਠ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਨਰੇਟਿਵਸ ਇਕੱਠੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਨਰੇਟਿਵ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੋਚ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਬਲੀਵ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਇਲ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪਰਿਪੇਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਸਟੇਟਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਦਰਨ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 10-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਦਿਸਣਗੇ, ਚਰਚ ਹੀ ਚਰਚ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਏ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਵੇ ਕਿ ਅਨਮਾਰਕਡ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਾਟ ਆਏਗੀ। ਲੱਗੇਗਾ ਧਰਮ ਦੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਲੀਵ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਈਵਨ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਬਲੌਗਰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕੌਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਮਰੀਕਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ ਅਮਰੀਕਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਰੂਟਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਮਤਲਬ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਤਵਾਦ ਲੋਕੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਤੇ ਕੋਈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਾਤਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਸ਼ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਤਲਬ ਗਲੋਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਜਾਣੋ ਰੱਬ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਰਾਗੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਹੈ। ਟੋਟਲੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਗੁਰੂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਲੋਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਲਵੱਕੜੀ ਚ ਲਾਓਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਈ ਇਹ ਹੈ ਹਰ ਹਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ 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 ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਰੈਸਟ ਆਫ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਹਰ 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 ਹਰੇ ਹਰ 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 ਹੇਤ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤੇ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਨ ਬਿਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ, ਅਲਫਾਜ਼, ਹਰਫ, ਸੋਚਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਕਿਆ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤੇ ਹਰ 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 ਚੇਤ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹਾ। ਇਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਵੇਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ ਜੇ। ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।